राधे कृष्ण सांग माने आपण माने केमिति अछंती। आशा करे आपण माने समस्ते बहुत भले थिबे एवं खुश थिबे। मु आज आपण मानकु कहबी आपण माने केमिति आपण मानक शत्रुक कबळरू निजकु रक्षा करिवे। काहेकि ना आजिकल का दुनिया एमिति हे सरलानी जे जने जदी कोनोसी भल काम करी आगकु जाउची कि ता पाखरे बहुत पैसा पत्र आसी जाउची ताहेले ताकु ता चारि पाखरे थिबा लोक माने सब घृणा करने को लगती। आज एही वीडियो रे मु आपण मानकु शत्रुंक कबळरू आपण माने केमिति निजकु रक्षा करिवे मु सही सब विषय रे जणाइबी। तेबे आसंतु सांग माने आमे आज एही वीडियोटी को आरंभ करिबा। किंतु हां ता पूर्वरु मु आपण मानकु गोटे कथा कहि रखुची, जदि आपण माने चैनल रे नुआ थिबे ताहाले दया करी चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन ऊपर प्रेस करंतु। सेमिति रे मोर सब प्रथम वीडियो रो नोटिफिकेशन आग आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो, जहा फल रे आपण माने एमती बहुत सारा नया नया वीडियो सब देखि पाइबे। एबे चलंतु आमे आज रो एही वीडियो को आरंभ करिबा। सांग माने आमे एबे जानिबा केउ माने आपण मानकर शत्रु रहिछंती। जहा जना पडुछि आपण मानक जीवन रे बहुत शत्रु अछंती। जहा जना पडुछि आपण आपणक जीवन रे बहुत कम समय मध्यरे अनेक गुड़िए सफलता हासिल करिछंती। सेथि पई आपणक जीवन रे बहुत जन शत्रु अछंती। आजिर एही वीडियो रे मु आपण मानकु कहिबी आपण माने केमिति आपण मानक शत्रु को चिन्हिबे एवं आपण माने शत्रु मानक कबळरू केमिति रक्षा पाइबे। सांग माने एबे आपण मानक सामने रे रहिछि दुईटी फूल, गोटिए कनियर फूल एवं आउ गोटिए दुदुरा फूल। एबे आपण माने भगवान को स्मरण करंतु एवं एही दुईटी फूल मध्यरु आपण माने गोटिए फूल को बाछि नियंतु। एही दुईटी फूल को बाछिबा पई मु आपण मानकु 5 सेकेंड रो समय देउछि। एबे आपण मानकर 5 सेकेंड रो समय सरी जायछि। मु आशा करूछि आपण माने एबे आपण मानक मन पसंद रो फूल को बाछि नेथिबे। प्रथमे एबे आमे एही दुदुरा फूल विषय रे जानिबा। जेउ माने एही दुदुरा फूल को बाछिचंती सेही व्यक्ति माने हेउचंती बहुत सरल व्यक्ति एवं बहुत ज्ञानी व्यक्ति। से माने बहुत कम समय मध्यरे अनेक गुड़िए सफलता पाइछंती, जेमिति कि चाकरी क्षेत्र हेउ किंबा शिक्षा क्षेत्र हेउ सबथिरे अग्रगति करिछंती। सेहिथि पई सेमानकु तांको चारि पाखर लोक देखि ईर्ष्यारे जळुछंती। एही दुनिया रे खराब लोक मानकर कौनसी अभाव नहीं। जेउ लोक माने किछि भल काम करि पारु नथिबे से माने एमिति काहाकु आगकु जाउथिबार देखिले ईर्ष्यारे जळुछंती। आपण एमिति जणे व्यक्ति जे कि भूल देखिले जमा सही पारंतिनी। आपण मुहि मुहि जवाब दे दउछंती एवं जे भूल करिथिबो आपण तांको तांकर भूलटा जणी दउछंती, जा फल लोक माने आपणक सहित शत्रुता करुछंती। आपणक आगरे से माने भल कहिले भी आपणक पछरे से माने खराब बोली गपुछंती। आपण सही खराब लोक मानक कथा को जमा भी ध्यान देबा उचित नुहे। आपण जेमिति आपणक काम करूछंती सब बेले सेमिति आपण आपणक काम करि चलंतु एवं जे माने भल लोक से माने आपणक निश्चित भल कहबे। आपणक जीवन रे आपण आहुरी बहुत आगो को जिबे। जो माने खराब लोक से माने तो सब बेले एमती देखि कि ईर्ष्या रे जळिबे। आपण से मानको पछरे पकेई देबा आवश्यक। आउ जहा जना पडुछि आपण जणे बहुत सुंदर व्यक्ति होइथिबे। आपण एते काहा सहित मिसु नथिबे। आपण सब बेले निज कर्म क्षेत्र रे व्यस्त रहुथिबे। सही कारणरु आपण जेहेतु काहा सहित मिसु नहंती सब बेले आपण काम रे बिजी रहुचंती, काम को भल पाउचंती। सेहिथि पई आपण माने बाहर लोकंकठु बहुत प्रशंसा सुनुछंती। तो जो माने देखिके ये सब सही पार नहंती से माने आपणक ऊपर चिडुछंती एवं रागुछंती। पर मुहूर्त रे से माने आपणकर शत्रु पलटि जाउछंती एवं आपणक पछरे आपणकर बहुत क्षय क्षति करिबा पई से माने चाहुछंती। आपण सब बेले सतर्क रहिबा आवश्यक। आउ जहा जना पडुछि एबे आपणको टिके धनर अभाव हेछि।
ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଏତେ ପଇସା ରହୁନି, ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ ଯେତିକି ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା ଏବେ ସେତିକି ହେଇପାରୁନି। ଆପଣ ଯେଉଁ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇ କାମକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାଳ ଧରୁଛନ୍ତି ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାହା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁତ ଈର୍ଷାରେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଟିକେ ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି। ସେହି କାରଣରୁ ଆପଣ ଏବେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଇପାରେ, ଆପଣ କାହାକୁ ଜଣକୁ ପଇସା ଦେଇଥିବେ ଏବଂ ସିଏ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଫେରଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ତାକୁ ମାଗି ମାଗି ଥକି ଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଇସା ଫେରଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏବେ ସେହି କାରଣରୁ ବହୁତ ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଏତେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବାହାନା କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଲୁଚୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଲସ୍ ହେଇଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଟିକେ ବହୁତ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ସବୁଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖରାପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେହି କାରଣରୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଟିକେ ଖରାପ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଶତ୍ରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ କବଳରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କର ନଜର ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ କେମିତି କଟିବ, ଆଜି ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଆସନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠିକି କେହି ବି ଲୋକ ନଥିବେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଦେଖିକି ଆସନ ପକେଇ ସେଇଠି ବସିଯିବେ। ତାପରେ ହାତରେ 2 ମୁଠା ଲୁଣକୁ ଧରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ବାମ ହାତରେ ଯେଉଁ ଲୁଣକୁ ମୁଠା କରିକି ଧରିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ହାତକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ 7 ଥର ବୁଲେଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସିଧା ଉଠିବେ ଏବଂ ଚୁଲି ହେଉ ବା କୌଣସି ବାହାର ଜାଗା ହେଉ ଆପଣ ସେହି ଲୁଣକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଏବଂ ପଛକୁ ଚାହିଁବେନି। ତାପରେ ସିଧା ସିଧା ଘରକୁ ଆସିବେ, ମୁହଁ ହାତକୁ ଧୋଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ମନ ଦେବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ନଜର ପକାଉଥିଲେ ଏହା ଫଳରେ ସେମାନେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ନଜର ପକେଇବେନି କି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବାହାରେ କୋଉଠି ଗପିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କନିଅର ଫୁଲକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଏହି କନିଅର ଫୁଲ ଏବେ ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି। ଏବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ପରୋପକାରୀ। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହିଁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଇ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହଉ, କେମିତି ଆପଣ ତଳେ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଲାଗିକି ରହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତାର ମଜା ନେବେ। ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି କାରଣରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖରାପ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ ସେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି
କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ଭୟ କରନ୍ତୁନି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ରାସ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନ ଥାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା, ସେମାନେ ସେମିତି ଈର୍ଷା କରି କରି ହିଁ ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ମରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି ହବନି। ଶତ୍ରୁ ମାନେ ହେଲା ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଲୋକ ହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ସହି ପାରନ୍ତିନି ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯାଆନ୍ତି। ଆମ ନାଁରେ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା ଗପନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ହେଉଥିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ସହିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ସାବଧାନର ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଖରାପ ହଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା ସହିତ ବି ମିଶୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜଗି ରଖି ମିଶନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ କହିବି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ କାଳିକାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହେବେ। ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବେ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ସେମିତିରେ ମୋର ସବୁ ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆଗ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର।